Ассалому алайкум, хонандагони азиз. Дарси аввали мо дар мавзӯи бузургиҳои физикӣ ва чен кардани онҳо бахшида шудааст. Бузургиҳои физикӣ. Бузургии физикӣ чист? Хосияти ченшавандаи ҷисм ва ё ҳодисаро бузургии физикӣ меноманд. Мисол: дарозӣ, суръат, вақт, масса, қувва, фишор, шиддати электрикӣ, равшанӣ ва ғайра аз мисолҳои бузургиҳои физикӣ ба ҳисоб мераванд. Ҳар як бузургии физикӣ бо ҳарфе ишора карда мешавад. Воҳиди ченак дорад ва бо ёрии асбоби ченкунӣ ин бузургиҳоро чен кардан мумкин аст. Мисол мегирем: дарозӣ бо ҳарфи эли хурд, эли калони, лотинӣ ва ё ҳарфи а ишора карда мешавад. Воҳиди он дар системи байналхалқии воҳидҳо яъне си 1 метр қабул карда шудааст ва бо асбоби ҷадвал бевосита чен карда мешавад. Бузургии дарозӣ. Дарозии ягон ҷисмро метавон бо ёрии асбоби хаткашаки тақсимотдор ва ё рулетка чен кардан мумкин аст. Агар ҷисм шакли давра дошта бошад, онро бо ёрии формула низ дарозии онро ҳисоб кардан мумкин аст. Масалан, дарозии давра агар ёфта шуданаш лозим бошад ва радиуси он дода шуда бошад, аз рӯи формулаи зерин муайян кардан мумкин аст. Ва агар диаметри давра дода шуда бошад, аз рӯи формулаи L баробар P зарби D ҳисоб кардан мумкин аст. Дар ин ҷо L дарозии давра аст. P бошад қимати доимӣ 3,14 радиан ба ҳисоб меравад. R радиус ва D диаметри он ба ҳисоб меравад. Агар андозаи ҷисм хурд бошад, бо ёрии методи қаторҳо дарозӣ ё диаметр ё ғафси ҷисмро муайян кардан мумкин аст. Барои ин ento ҷисмҳои хурдро ба хаткашак қатор карда ҷойгир мекунем, яъне мечинем ва бо хаткашак чӣ қадар дарозиро ташкил намудан чен мекунем. Аз рӯи формулаи D баробар L тақсими M мо диаметри ҷисмро ё ғафси ҷисмро ба ҳисаби миёна муайян мекунем. ин формулаи методи қаторҳо ба ҳисоб меравад. Дар расм оварда шудааст. Хонандагони азиз, 20 адад биринҷҳо, донаҳои биринҷ оварда шудааст ва дар ҷадвал қатор чида шудааст, ки онҳо дарозии 24 мм-ро ташкил мекунанд. Ва аз рӯи формулаи методи қаторҳо мо ғафси ҳар як донаҳои биринҷро ба ҳисоб миёна аз рӯи формула муайян мекунем. Яъне дар ин ҷо оварда шудааст ва вақте ки ҳисоб карда шудааст, андозаи миёнаи ҳар як донаҳои биринҷ ба ҳисоб миёна 1,2 мм-ро ташкил мекарданд. Барои мустаҳкам намудани ин методи қаторҳо ва умуман барои бузургии дарозӣ мо якчанд масъалаҳоро дида мебароем. Ба шарти масъалаи якум диққат мекунем. Талабе бо мақсади муайян кардани диаметри сими борик онро дар қалам печонда дид, ки си печ сим тақрибан 3 см қаламро ишғол мекунад. Диаметри сим чӣ қадар будааст? Мана дар расм оварда шудааст. Дар назди ҷадвал дар қалам си печак сим печонда шудааст, ки он аз 10 см то 13 см дарозиро ишғол кард, яъне 3 см, ва онро мо бо ҳарфи L ишора кардем, адади онҳоро бо ҳарфи N ишора кардем. Мо бояд диаметри симро муайян кунем. Барои ин методи қаторҳоро истифода мебарем. Формулаашро чӣ хеле ки гуфтем? D баробар L тақсими N. қиматҳои додашударо ба формула гузошта ҳисоб мекунем. L дар ин ҷо 3 см, N бошад си печак баробар. Мо метавонем 3 см-ро ба миллиметр ифода намоем, ки ин си миллиметр мешавад. Тақсими си печак сим баробар, вақте ки тақсим намоем 1 миллиметр аст. ҷавоби ин масъала, хонандагони азиз, диаметри ҳар як сим 1 мм-ро ташкил мекардааст. Масъалаи дигар. ғафси девори силиндри дарунхори 2 мм аст. диаметри берунии силиндр назар ба диаметри дарунии он чанд миллиметр дарозтар аст? Дар расм силиндр намуд аз боло ба мо нишон дода шудааст. мо бояд диаметри беруна аз диаметри даруна чӣ қадар дароз буданашро муайян кардан лозим аст. биёед дар расм нишон медиҳем, ки диаметри даруна ин ҷо мебошад ва онро мо бо ҳарфи D1
اشاره میکنیم. دیامتری بیرونه باشد اینجا به حساب میرود. D2 ما باید فرق این دیامترها رو معاین کنیم. یعنی D2 از D1 چقدر دراز بودنش رو ما باید یافتن. ما لازم که یعنی درازی دو خط رو وقتی که ما معاین کنیم من میشود جوابی مسئله ما. یعنی اگر از D2 D1 رو طرح نماییم به دو قفسی به دو D برابر است. پس جوابی مسئله دلتا D برابر D2 ترکی D1. خیلی که از رسم معلوم است دلتا D برابر D2 ترکی D1 این برابر است به D جمعی D برابر 2D. حسابی اون که قفسی دیواری سیلیندری درون خالی 2 میلیمتر است به جای حرف گذاشته رقم رو حساب میکنیم 2 ضرب 2 میلیمتر برابر 4 میلیمتر. جواب مسئله ما دیامتر بیرونی سیلیندر درون خالی از دیامتر درونی آن 4 میلیمتر درازتر بوده است. مسئله دیگر بزرگی دیگری ما بزرگی مساحت است. مساحت بزرگی فیزیکی است که با حرف S اشاره کرده می شود و واحد چینکش در سیستم بین الخطی واحدها یعنی C 1 متر کوادراتی قبول کرده شده است. در اینجا یک چند فرموله های استانداردی که برای معاین کردن مساحت بعضی فیگوره های گیومتری آورده شده است همراه دقت میدیم. فرموله اول S برابر A ضرب B مساحت راستگونجه به حساب می رود. فرموله دوم S برابر A کوادرات مساحت کوادرات. فرموله سوم S برابر PR کوادرات یا PD کوادرات تقسیم 4 برای یافتن مساحت دایره خدمت میکند. R در اینجا رادیوس دایره و D باشد دیامتر دایره به حساب می رود. و فرموله آخران در اینجا مساحت سه‌کنجه S برابر A ضرب H تقسیم 2. در همه این فرموله ها A اساساً درازی می باشد، B بری این فیگوره و H باشد بلندی به حساب می رود. مسئله سوم را دیده می براییم اوید به بزرگی مساحت. بالای عمارتی را با تخت سنگ آهن و بتونی درازیش 5.8 متر و برش 1.8 متر پوشاندند. این تخت سنگ چقدر مساحت را اشغال میکند؟ به شرط کوتاهی مسئله اهمیت میدیم. درازی را با حرف A ifade نمودیم، برش را با حرف B ifade نمودیم. ما باید مساحت این تخت سنگ را معاین کنیم. برای این فرمول استانداردی را استفاده میبریم. S برابر A ضرب B. به جای حرفا قیمت های داده شده رو میگذاریم. 5.8 متر ضرب 1.8 متر. این رو حساب نماییم. حاصل میکنیم جوابی 10.44 متر کوادراتی. جواب مسئله S برابر 10.44 متر کوادراتی است. مسئله دیگر آید به بزرگی مساحت. دیامتر صحنه سیرک در همه مملکت ها 13 متر است. صحنه چقدر مساحت را اشغال میکند؟ در شرط کوتاه مسئله دیامتر را D برابر 13 متر ifade نمودیم. قیمت دائمی P 3.14 رادیان را تشکیل میدهد. ما باید مساحت صحنه سیرک را معاین کنیم. برای این فرمول استانداردی را استفاده میبریم. خیلی که در بالا گفتیم اگر دیامتری دایره داده شده باشد ما فرموله پی د کوادرات تقسیم 4 را استفاده میبریم. قیمت های داده شده را با فرمول گذاشته حساب مینماییم. 3.14 ضرب 13 متر در کوادرات تقسیم 4. این را حساب نماییم. قیمتی 132 از 6 متر کوادرات حاصل می شود. یعنی مساحتی تمام سیرک های مملکت ها برابر بوده است به 132 از 6 متر کوادراتی. مسئله دیگر اگر همه سانتی متر های کوادراتی را که مساحت 1 متر کوادرات را تشکیل می دهند
قطار مونم یعنی پیهم چینم آنها چقدر درازی رو اشغال میکنم. در رسم اهمیت میدیم در اینجا کوادراتی هست که مساحت آن 1 متر کوادرات رو تشکیل میدهند و در داخل این کوادرات کتک های خردی که مساحت هر یکی آنها 1 سانتی متر کوادراتی است نشان داده شده است. در شرط مثلا گفته می شود که اگر ما هر یک این کتک های خرد رو گرفته پیهم چینیم چقدر درازی رو تشکیل میکند ما باید معین نماییم. برای این ما باید اهمیت دهیم که اگر کتک 1 سانتی متر کوادراتی مساحت داشته باشد این معنا آن را دارد که هم درازی و هم برش 1 سانتی متری به حساب می رود. ما باید برای معین کردن درازی عمومی این کتک ها باید دانیم که چند تا از همین خیل کتک های خرد موجود است. برای این ما باید مساحت عمومی کوادراتی کلان را به مساحت هر یک کتک های خرد تقسیم نمودن لازم است. S2 تقسیم S1 برابر حسب آنکه واحد هایشان 1 سانتی متر کوادراتی و دیگر متر کوادراتی است ما باید یک خیل نماییم. برای این ما میدانیم که 1 متر کوادراتی مساحتی 10,000 سانتی متر کوادراتی را تشکیل میدهد. یعنی 1 متر کوادراتی برابر است به 10,000 سانتی متر کوادراتی. اکنون که واحد ها یک خیل شد قیمت ها را به فرم گذاشته حساب میکنیم و معین میکنیم که چند تا کتک ها موجود است. 10,000 سانتی متر کوادراتی تقسیم 1 سانتی متر کوادراتی این برابر است سانتی متر های کوادراتی با هم اختصار می شوند باقی میمانند 10,000 دانه. اکنون برای معین کردن درازی عمومی این کتک ها ما باید درازی یک کتک را به عدد این کتک ها ضرب کردن لازم است. پس 1 سانتی متر ضرب 10,000 دانه برابر می شود 10,000 سانتی متر. اگر ما این را به متر ifade نماییم باید که به 100 تقسیم نمودن لازم است و حاصل می شود 100 متر. پس جواب مسئله ما درازی عمومی این کتک ها L2 برابر است به 100 متر. بزرگی حجم. حجم بزرگی فیزیکی است که با حرف و اشاره کرده می شود و واحد چینکش در سیستم بین الخلقی واحد ها یعنی سی 1 متر کوبی قبول کرده شده است. در اینجا بعضی فرموله های استانداردی که برای معین کردن حجم بعضی فیگوره های گئومتری استفاده می شود آورده شده است. و برابر A ضرب B ضرب C یا و برابر S ضرب D اینچنین و برابر S ضرب H هر سه این فرموله ها برای معین کردن حجم پاراللیپیپد استفاده برده می شود. برای معین کردن حجم کوب و برابر A کوب را استفاده می برم. برای معین کردن حجم کوره باشد فرمول و برابر 4 تقسیم 3 پی ار کوب را استفاده می برم. در اینجا R رادیوس کوره به حساب می روم. مسئله 6 که اوید به معین کردن حجم آورده شده دیده می بریم. ستون خراسانگی 4 متر بلندی دارد. اساس ستون راستگونجه است که طرفهایش 50 و 60 سانتی متری باشند. حجم ستون را معین کنید. برای یافتن حجم فرمول استانداردی را استفاده میبریم. و برابر A ضرب B ضرب C میباشد. قیمت های داده شده را گذاشته بعد حساب میکنیم. برای این پیش از همه ما باید 50 سانتی متر و 60 سانتی متر را به متر ifade نمودن ما لازم است. برای این 50 را به 100 تقسیم نموده 0.5 متر بوده است. 60 سانتی متر را نیز به متر ifade میکنیم که 0.6 متر را تشکیل میدهد. قیمت ها را به فرمول میگذاریم. 0.5 متر ضرب 0.6 متر ضرب 4 متر حساب نموده جوابی 1.2 متر کوبی را حاصل میکنیم. یعنی این ستون خراسانگی حجمی 1.2 متر کوب را تشکیل میدهد. مسئله دیگر
چکری حجمش 0.3 میلیمتر کوبی روغن در روی آب پهن کرده شد. مساحت آن 300 سانتیمتر کوادرات را پوشاند. بگذار قفسه آن پرده همچنین دیامتر مولکول روغن باشد. دیامتر مولکول روغن را یابید. در شرط کوتاه وارد شده است حجم چکره 0.3 میلیمتر کوب و مساحت روی آب را 300 سانتیمتر کوادرات را پوشاند. با فرض این که اگر قفسه این پرده روغن و دیامتر هر یک مولکول روغن برابر باشد، پس دیامتر مولکول روغن چقدر بوده است ما باید یافتنمان لازم است. فرض کردیم که این سطح بالای آب است. در اینجا چکری روغن چکیده در روی آب، همینطور مولکول روغن با فرض اینکه جایگیر شدن، یعنی تا همه مولکول ها یک قطار شدن روغن طرف پهن می شود. همین که همه مولکول های روغن در روی آب در یک قطار جایگیر شدن همه مولکول ها وسیع شوی پرده روغن به آخر می رسد. از همین با فرض اینکه قفسه پرده به دیامتر مولکول روغن برابر است، ما باید دیامتر مولکول را معین کردن لازم است. همین دیامتر